फिलिपियो 4 पर्वर 6 पद समस्त विषय प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद सह तुम्भ मानकर निवेदन सब ईश्वर निकट में जनाओ। प्रभु वाक्य आशीर्वाद कर प्रार्थना करवा। प्रेममय पवित्र पिता प्रभु तुम से महानाम धन्यवाद प्रशंसा गौरव कर तुम्हें गौरव प्रशंसा एकमात्र योग्य प्रभु तुम निश्चय मो पर जोग को दिन तुम तुम वाक्य किसी कथा कहवाई तुम सुजोग देश मत बजाई दियो लुचाई दियो पवित्रता चालंदार प्रभु को तुम कथा कह पुणी प्रत्येक को से भाव वाक्य परिपूर्ण कर बोले तार विषय चलते पूजा मांगुची पिता निवेदन तुम द्वारा ग्रहण कर आमेन। निश्चय वाक्य द्वारा आम शुणु जे समस्त विषय जहा किसी आमर विनती जहा किसी आमर अनुरोध जहा किसी आमर प्रयोजन विषय प्रार्थना करुता विनती करुता प्रार्थना परिचित करुता से आम कौन धन्यवाद सहकार आम से सब कर कारण आम जो जिते प्रार्थना करूँ आम उपवास प्रार्थना करूँ कि अन्य अनुरोधकारी प्रार्थना करूँ कि निमंत्रण किसी सहज प्रार्थना करूँ से सब प्रार्थना शैतान धन्यवाद प्रशंसा शैतान भयभीत हुए तेणु पाइछु बोली समस्त धन्यवाद सहकार तुम निवेदन प्रार्थना जनाओ बोली सर प्रेरित फिलिपियो मंडली को लिखिले जिते आम प्रार्थना करूँ से आम मनर नाना अवस्था आसी थाए आम प्रार्थना करने संगे संगे हूँ उत्तर पाइबा डेरी हो पाए आम प्रार्थनार उत्तर आसबार अनेक विलंब हो पाए किंतु आम जो धैर्य धरी पारे मु धैर्य धरी पारे ना कहीं विश्व प्रभु आज वाक्य कहले तेणु दानिएल जीवन में जो प्रार्थना उत्तर आसबू 21 दिन विलंब लगी आम दानिएल पुस्तक 10 पर्व रु किसी अंश पर्यंत आम पाठ कर दानिएल 10 पर्व देखा पारस्यर राजा कोरस अधिकार तृतीय वर्ष बेलशस्तर नाम परिचित दानिएल सत्य एक महायुद्ध विषय पुणी से बुझिले और सही दर्शन विषय ज्ञात है सही समय मु दानिएल पूर्ण 3 सप्ताह पर्यंत शोक करुली पूर्ण 3 सप्ताह समाप्त होगा पर्यंत मु कौन सुस्वाद खाद्य भोजन करना केवल मांस अथवा द्राक्षा रस मो मुखर प्रवेश कला ना अथवा मु किछि तैल मर्दन करना पुणी प्रथम मासर चतुर्विंश दिन में मु हितकल नामक महानदी तीर बेले मु चक्षु मेली दृष्टि कली आउ देख शुक्ल वस्त्र परिहित एक मनुष्य कटी उपसल निर्मल सुवर्ण बंधन बद्ध होइतिला मध्य शरीर बौद्धज्य मणि तुल्य और मुख विद्युतर आभा तुल्य और चक्षु ज्वलंत मशाल तुल्य आउ हस्त और पाद परिष्कृत पितल आभा तुल्य और बाक्यर रव लोकारण्य रव तुल्य पुणी मु दानिएल एकाकी से दर्शन देखिली कारण मोर संगी लोक मैंने से दर्शन देखिले नहीं मात्र से अतिशय कंपित हेले और आपण मानू लुचाइबा पढ़ाइले तैले मु एकाकी रही यही दर्शन देखिली ओ मोठारे किसी बल रहिला नहीं कारण मोर तेल मोर तेज क्षय परिणत होला और मु किसी बल रखी पारली नहीं तथापि मु तांको वाक्यर रब शुणिली आउ जेतेबेले मु तांको वाक्यर रब शुणिली सेतेबेले मु उबुड़ होई घोर निद्रा रे पड़ीगली एथिरे देखो एक हस्त स्पर्श करी मते आंठू और हस्त पाकुड़ी रे निर्भर कराइला पुणी से मते कहिले ए अत्यंत प्रिय पात्र दानिएल आमे तुमको जो वाक्य करू कहू ता बुझ और सड़क होई ठिया हो कारण एबे आमे तुम निकट को प्रेरित होई असु से मते एही कथा कहबा को मु कंपी ठिया हेली एथिरे से मते कहिले हे दानिएल भय कर नहीं तर तुम जो प्रथम दिन रो बुझिबा पई और तुम परमेश्वर को साक्षात आपण को नम्र करबा पई आपण मनोनिवेश कल सही दिन ठारू तुम्हार वाक्य सुना गला आउ तुम्हार वाक्य सकाशु आमे आसी अछु मात्र पारस्य राज्यर अधिपति 21 दिन पर्यंत आमर प्रतिबाधा कला मात्र देख
ପ୍ରଧାନ ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମିଖାଏଲ ନାମରେ ଜଣେ ଆମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପାରସ ରାଜଗଣ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ 21 ଦିନ ଯେ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବେ ସେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆସିବା ପାଇଁ 21 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ କେତେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ। ନାନା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ କେତେ ବାର ମଝିରେ ତାକୁ ଏପରି ଭାବେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ। ଏଇଟା ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରେ 21 ଦିନ ପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେ ପାଇଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ବିଳମ୍ବ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟରୁ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ବିଚଳିତ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯୋସେଫଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ 13 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ସହିତ 37:2 ଆଉ 41:46 ବାକ୍ୟ ଗୁଡା ପଢିଲେ ତ ବିଳମ୍ବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାର ଭାଇମାନେ ତାକୁ କହିଲେ, ହଁ ତମକୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ତମେ ଦେଖୁଛ, ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ତାର କହିଛ, ତ ତମକୁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ଆମେ ତମ ତଳେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ, ଏପରି ଭାବେ ସେମାନେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଯୋସେଫଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାର ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ 13 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଅନୁସାରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ 25 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ତମେ ଆକାଶର ତାରାଗଣକୁ ଦେଖ, ତମେ ଗଣି ପାରିବ କି? ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତମକୁ ତମ ସନ୍ତାନ ଶିଖିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ତାର ବୟସ 75 ବର୍ଷ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧ୍ୟା। 25 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା, ବିଳମ୍ବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏହିପରି ଦାଉଦ ରାଜା ହେବାକୁ 7 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଏହିପରି 7 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ରାଜା ଦାଉଦ ହେବାକୁ 7 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ଏ ସବୁ ତ ଗୋଟି ଗୋଟି ପ୍ରକାଶ କରିଗଲେ କେତେ ବିଳମ୍ବ ଲାଗିବ ଆମେ ଜାଣୁ, କେତେ ବର୍ଷ କୋଟା ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ କହିଦେଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 40 ଦିନର ରାସ୍ତାକୁ 40 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। 40 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମରେ କେତେ ରକମର ବଚସା କଲେ, କେତେ ରକମର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ମୂଷା ନିଶ୍ଚୟ 40 ଦିନ ରାସ୍ତା 40 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 40 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ କିନାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଣୁ ଏଇ ବିଳମ୍ବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଆମ ଆଡେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିଛି କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଆମ ଆଡେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ଦାଉଦ ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 40 ପର୍ବ 1 ପଦରେ, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ପୁଣି ସେ ଆମର ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରି ଆମର କାକୁତି ଶୁଣିଲେ। ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ, ମୋ କାକୁତି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ, ଆମର କାକୁତି ଶୁଣିଲେ। ଦାଉଦ ରାଜା ଏଇଟା କହିଛି, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ରଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 28 ପଦରେ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ଦିରିମରେ ଆମଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ତୁମ ନିମନ୍ତେ, ଆମର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ତୁମେ କରୁଛ ଅମଙ୍ଗଳ ସଂକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଆମକୁ ତୁମର ଯାହାକି କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ନିରାଶ ହେବା କରିବ ନା, ହତାଶ ହେବା କରିବ ନା। ଏହିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାକ୍ୟ ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ତମେ ଏଠୁ ହତାଶ ହେଇଯାଉଛ, ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛ, ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ପାଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶେଷ ବିଷୟ। ତେଣୁ ସେପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଆମର ବିବେଚନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ସହକାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବା, କାରଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଭିତରେ କୃତଜ୍ଞତା ଥାଏ ଏବଂ
ନିର୍ଭରତାର ଥାଏ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। କୌଣସି ବିରକ୍ତ ବଚସା ମନୋଭାବ ଯେପରି ନ ଆସେ। ମୋର ଜୀବନ ସେଟା ଅଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି ଏତେ ବିଷୟ ହଉଛି। ଆଉ କୌଣସି ଏତେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଯୋଉଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ପାରୁ ନ ପାରୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ। ତମେ କଣ ରହିଛି କି, କଣ ଜୀବନରେ ଅଛି କି ତ୍ରୁଟି? ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ଜୀବନରେ କହିବୁ ମାନେ ସେଇଦିନ ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ ବୋଲିକି ଆମର ଅମର ଭାଇ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ କଥା, ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଆମେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି କହିଥାଏ, ଚିନ୍ତାରେ, ଭାବନାରେ, କଥାରେ, ବାର୍ତ୍ତାରେ, ଆଚାରରେ, ଚାଲିଚଳନରେ, ଆଗରେ କି ପଛରେ କେତେ ବିଷୟ ରହୁଛି ମନର। ହୁଏତ କିଛି ଆମେ ସଂଶୋଧନ ହେବା ବୋଲି ପରିବାରରେ ମୁଁ ସେ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ। ଏ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ମାନେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ଦାଗ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ। ଏଇଟା ଜୀବନ, କୌଣସି ବିଷୟରେ କାହା ଉପରେ ରାଗ ହେବାକୁ ନାହିଁ, କାହା ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଏରକମ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଫେରଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଫୋନ କଲେ ବି ଫୋନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନେ, ଜମି ଜମା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଚାଷ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ଫୋନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ମାସଟା ଏପରି ଯାଉଛି? ମନରେ ଗୋଟେ ବିଚଳିତ ଆସିଗଲା, ଅସ୍ଥିର ଆସିଗଲା। କଣ ଅଛି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା? ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଆସୁଛି, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଭୁ ରଖିତ ଅମଙ୍ଗଳ ସଂକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଏଟା ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ସେ ଭାବେ ମୁଁ ଧରି ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସେଟା ମୁଁ ଧରି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଜିର ଏ ବାକ୍ୟ ଯେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲେ, ସମସ୍ତ ପଦ ଯଦି ଦୋଷଫଳ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କରି ବାକ୍ୟ କଲେ କେତେ ବିଷୟ କହିବେ। ଆହୁରି ଦାଉଦଙ୍କର ବିଷୟ, ଆହୁରି ସେ ଅବ୍ରାହମର ବିଷୟ, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି କରୁ। ଆଜି ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟା ମୋ ପାଇଁଟା ମୁଁ କହୁଦେଲେ ଯେ ତମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛ, ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛ, ହତାଶ ହେଇଯାଉଛ। କାହିଁକି ଏଟା ହଉନାହିଁ? ଏ ବିଷୟ କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? ମୋର ଚାକିରି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, କେବେ ହେବ, କେବେ ହେବ, ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଘର ଯେ ପୁରା ଖାଲି କରିଦେବା କହିଲେ, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ଘର ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତ ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମେ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିବେଦନ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁମେ ଜଣାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାଇଛି, ତୁମେ ଦେଇଛ, ଏଇଟା କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା ଆଉ ନିରାଶ ହତାଶ ହେବା ପରେ ନ ହେବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର କଥା ପ୍ରଭୁ ମତେ ହେଲେ ଯେ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ। ତେଣୁକରି ଗୀତ ସହିତ 50-23 ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜଣ ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ବଳି, ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ବଳି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଏ। ପୁଣି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା, ଜାଣିବା ବାକ୍ୟ ହବକୁକ 3:17। କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନହିବ କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ଫଳ ନ ଧରିବ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ, କୁଆଡୁରୁ ମେଷପଲ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ଆଉ ଗୋଠରେ ଗୋରୁ ପଲ ନଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ମୁଁ ଆପଣ ତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ବଳ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ମୋର ଚରଣ ହରିଣୀର ଚରଣ ସଦୃଶ କରନ୍ତି, ପୁଣି ମୋର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳରେ ମତେ ଗମନ କରାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏଇଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ, ସେ ଫୁଲ ସେ ବୃକ୍ଷ ଆସି ପୁଷ୍ପିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ଫଳ ନ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜିତ ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ନହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ, ଖୁଆଳରୁ ମେଷପଲ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ, ଗୋଠରୁ ଗୋରୁପଲ ନଥିବ, ତଥାପି ଏଇ ରକମର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ଏପରି ମୁଁ ପ୍ରାଣରେ ପରମେଶ୍ୱରରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି, ଆନନ୍ଦ କରିବି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋର ବଳ ସ୍ୱରୂପ। କାରଣ ସେ ମୋର ଚରଣ ହରିରେ ଚରଣ ସଦୃଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ମତେ ଗମନ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗମନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ପ୍ରତିକା ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ରାହୁଳ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ମିଟିଂରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ, ଶୁକ୍ରବାର ମାନଙ୍କରେ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଟିଂ କରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାୱାରଫୁଲ ମାନେ ମେସେଜ ଯୋଉଟା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପାଇବା ଆମେ ପାଇଛୁ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଯାଇଛୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଏପରି ଆମେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅମୁକ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ନେଉଛନ୍ତି ସେପରି ଆମମାନଙ୍କର ମନସ୍ମିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ପାୱାରଫୁଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଛୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛୁ ଏଇଟା ପାଉଛି ମାତ୍ର ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲେ ମୁଁ ବଢେଇ ମୋର ଜୀବନର କଥା କହେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଜୀବନର ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କହିକି ପରିତୃପ୍ତ କରିବି ଆଉ କୋଟେସନ ବାହାର କରି କାରଣ ମୁଁ ସେପରି ଗୋଟେ ପାଳକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ପ୍ରାୟ 39 ଇୟର୍ସ ସର୍ଭିସ କଲେ 29 ବର୍ଷ ପାଳାଖଣ୍ଡି ସହରରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରି ରଖିଲେ ଆଉ ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ହାଇଲି ପ୍ରମୋସନ କଲେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚର ମେନ୍ ଆପଣ ମାନେ ନାମ ଶୁଣିଥିବେ ସୁନୀଲ କୁମାର ସରକାର ଯିଏକି ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଚାଳକ ହିସାବରେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଏଇଠି କେବଳ ନୁହଁ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିବେ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେତେ ବିଷୟ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏଇଟା ମନୋନୟନ ନୀତି କିନ୍ତୁ ମହିଳା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚାଳକ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ସାହସର ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଭରସା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଟା ନିର୍ଭର କରିছে ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଦିନ ଜଗତରେ ରଖିଛୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଭାଗିବେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି ଏପରି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣୁଛୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନେ ମନେ ପଡୁଛି ଯୋଉ ସମୟ ହେଇଗଲା ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗିର୍ଜାଘର ଚର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା COVID-19 ଚର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କୁଆଡେ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ ଆମ ଘର ଉପର ଆମେ ଦେଇଛୁ ଭଡା ସେମାନେ ପଳେଇଗଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଆମର ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଜି କେତେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦିଆହଉଛି ଆମେ ସେ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛେ ସେ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସାକ୍ଷ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୋର ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗିର୍ଜା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଲୋକ କେ ନାହିଁ ପାଖରେ କେ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜି ପଇସା ଆମ ସାଇଡରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଦି ଜଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାକି ସମସ୍ତେ ଆସି ହିନ୍ଦୁ ଏତେ ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଏବେ ମୁଁ ସେଦିନ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ 3ଟା ଲେଖି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଆମ ଘରେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ମାଇକ ଲଗେଇଦେବେ ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ କୁ ଆସିଲେ ମହିଳା ମିଟିଂ 15-20 ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିବେ ଭାଇ ମାନେ ଆସିବେ ଚାଲିଥିବ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଏଇଟା ଆମକୁ ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଘରେ କହୁଛି ଘରେ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଟା କହୁଛି ଏଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥାଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦରକାର ଜଗତରେ ଆଜି ଅଛୁ କାଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ଥିବା ଏ ଜୀବନ ଗୋଟେ ପାଣି ଫୁଟକା ପରି ପାଣି ଫୁଟିଲେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ଘଟି ଯାଉଛି କହିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆଇ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେପରି ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଏ ମାସ ସାରା ଯେତେଟା ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା ମୋ ଘରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜିନିଷ ଆମର ଫ୍ରିଜ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିସ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା ୱାସିଂ ମେସିନ ଡିସ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା ଫୋନର ଡିସ୍ଟର୍ବ ମାଇକର ମାଇକ ବୋଲते এই যে ফ্যান ডিস্টার্ব ସବୁ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ମତେ ଅପରେସନ ହେବାକୁ ପଡିଲା ଆଖି ଅପରେସନ ଏଗୁଡା ସବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ମତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ମତେ ସାହସ ଦେଇଛି ମୋର ପରିବାରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ এই ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ନିବେଦନ କରୁ କରୁ ଯେପରି ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବଚସା ନ କରିକି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ବୋଲା ବଚସା କର କେତେ ବଡ ପାପ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦେଲା ପରେ ସେଟା ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ
ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ଏଇଟା ଯେପରି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଧରି ପାରିବି, ମୋର ପରିବାର ଧରି ପାରିବ, ରହିବାକୁ ଚାଲିବାକୁ ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍। Amen. Amen.